विद्यार्थी मित्रों जो विडियो आँखों देखातो होय तो सेटिंग में जईने क्वॉलिटी में जईने हायर पिक्चर क्वॉलिटी अथवा 720 पिक्सल पर क्लिक कर नाखवानुं एटले तमारो विडियो एकदम क्लीन देखाशे। तो वेलकम टू यूट्यूब चैनल डी सोल्यूशन। आज आपणे जोवानुं छे धोरण 4 में गणितनी आइडियल स्वाध्याय पोथीमां सत्र 2 नो 10मो पार्ट छे पेटर्ननी रमत। आज आपणे जोवानुं छे। दसमो पार्ट है पेटर्ननी रमत। आज आपणे जोवानुं छे। विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो, कमेंट करजो अने तमारा बीजा विद्यार्थी मित्र होय तो एने पण जरूरथी जरूर आपणे विडियोनी लिंक शेर तमे करी शको छो। वधारे विडियो जोवा होय तो प्लेलिस्ट में जईने तमे जोई शकशो। नोखा नोखा धोरणना अने नोखा नोखा विषयना विडियो मूकेला छे तो त्यांथी पण तमे जोई शकशो। चलो अहींया छे 10मो पार्ट पेटर्ननी रमत। आज आपणे जोईशुं। चालो अहींया छे ब्लॉक थी पेटर्न। एमां पहेલું छे के आ ब्लॉकनो उपयोग करीने बनावेली पेटर्नने आगळ वधारो। चलो तो आ पेटर्ननी तमे नोखी नोखी केवी पेटर्न बनावी शको छो ए ब्लॉकनो उपयोग करीने तमे अहींया आ रीतनी तमे बधी नोखी नोखी बनावी शकशो। पछी त्रिकोण उपर आपेलुं छे तो नोखी नोखी केवी पेटर्न तमे तैयार करी शकशो तो ये तमे अहींया आपेली छे ए प्रमाणे तमे करी शकशो। पछी त्रीजो प्रश्न छे अहींया नाना मोटा फूल दोरीने आप्या छे तो एनो अधूरी पेटर्न पूरी करो अने तेमां रंग पूरो। तो आवी रीते तमे करी शकशो। फूल दोरीने अंदर तमे रंगो पण पूरी शकशो। चलो अहींया बधा पेटर्नना ज छे। बधाय आगळ आगळ केवी केवी डिजाइन तमे बनावी शकशो एना उपर आधारित छे। चलो पछी आंकड़ा आधारित है तो नोखी नोखी तमे पेटर्न बनावी शको। 1 2 3 2 3 4 3 4 5 4 5 6 5 6 7 6 7 8 7 8 9 8 8 9 10 एवी रीते तमे पेटर्न तमे आगळ वधारी शकशो। चलो पछी अहींया मनगमता अंको अने अक्षरोनी पेटर्न पर तमे बनावी शकशो। नोखा नोखा कोईपण अक्षर लईने ABCD ना के संख्याना लईने तमे बनावी शको छो। चलो पछी 10मो छे नीचेनी पेटर्न में खाली स्थान में शुं आवशे तो आगळ आगळ जेम जेम पेटर्न जाय छे तो एम लीटो वधतो जाय छे। बराबर छे। तो आगळना स्थान में तमे शुं आवशे तो जवाब आवशे C आ रीवी। बराबर छे। चलो पछी 11 छे नीचेनी संख्या में पेटर्न ने खाली त्रिकोण में शुं आवशे तो 111 211 311 तो 311 पछी शुं आवशे तो के 411। पछी आगळ आवे छे नीचेना मूळाक्षरनी पेटर्न में खाली एक बॉक्स में शुं आवशे तो अहींया जो ABCD पछी E पछी F G नथी H पछी G H पछी I J K अने L तो जवाब आवशे B I अने L। चलो पछी कोईपण अंक के मूळाक्षर बे वार न आवे एवी रीते तमारे बनाववानी छे। तो अहींया तमे आपेला अंक मूळाक्षर के आकारने खानामां एवी रीते गोठो के जेथी कोईपण आडी के ऊभी हरोळमां ते बीजी वार आववा न जोईए। चालो तो 1 2 3 आम गोठवा 3 1 2 आम गोठवा अने 2 3 1 आम गोठवा तो तमे जोई शको छो के आडी ऊभी हरोळमां एके वार आवता नथी। चलो एवी रीतना तमे आने पण गोठवी शकशो। पछी जादुई पेटर्न नीचेनी दरेक आकृतिमां नीचे आपेला अंको एवी रीते लखो के जेथी तेना बाजुनो सरवाळामां खाली जग्यामां मुजबनो थाय। तो आडो सरवाळो केटलो थवो जोईए तो के 10 थवो जोईए। बराबर छे। तो 3 ने 2 5 ने 5 10 थवो जोईए। 6 4 केटला थया 10। चलो अहींया 12 थवो जोईए। तो आ संख्या एवी रीतना गोठो के 4 ने 2 6 6 6 12। बराबर छे। पछी 4 3 5 तो 4 ने 5 9 ने 3 12 बस 6 ने 5 11 ने 1 12 एवी रीतना तमे आगळ करी शकशो। चलो हवे एवी रीतना आगळ छे एवी रीतना तमारे आ जे संख्या आपी छे मुजब आडी अने ऊभी हरोळनो सरवाळो आ जे बॉक्स में आप्या होय 15 तो ए प्रमाणे तमारे करवानो छे। चलो 80 है तो 80 ना भाग पाड़ी दीधा 30 अने बीजा केटला आवशे 50। चलो पछी 30 ना भाग पाड़ी दो 10 अने 20 अने 50 ना भाग पाड़ी दो तो 20 अने 30 एवी रीतना आमां पण तमारे करवानुं छे। चलो पछी सरवाळो समान थाय छे के नहीं ते चकासो। चलो 15 अने 18 तो के 33 थाय छे थवा जोईए। 16 अने 17 पण केटला थवा जोईए 33 थवा जोईए। चलो एवी रीतना आगळ करी शको छो। चलो पछी आगळ छे नीचे आपेली पेटर्न में खाली स्थान एवी रीतना अंको भरो जेथी क्रमिक सरवाळानो वच्चेनो तफावत के एटले बादबाकी थाय। बराबर छे। तफावत जे ते बॉक्सनो मुजबनो थवो जोईए।
બરાબર છે। 1 ને 2 3 ને 3 ને 3 કેટલા થવા જોઈએ? 6 થવા જોઈએ। બરાબર છે। એવી રીતના આ બધા બોક્સ તમારે બરાબર પછી જે સંખ્યા આપી છે એટલો જવાબ તમારે લાવી દેવાનો છે। ચાલો ગુપ્ત સંદેશ એટલે રીઝનિંગ ટાઈપ છે, તો 1 ને A પણ લખાય, બરાબર છે। 2 ને B પણ લખાય, 3 ને C પણ લખાય, બરાબર છે। એવી રીતના તમારે ઠેઠ સુધી આમ લખતું જવાનું છે। ચાલો પછી આગળ છે। દીપ્તિએ ઉપરની પેટર્નનો ઉપયોગ કરી નીચે પ્રમાણે ગુડ મોર્નિંગ લખ્યું છે, તો નીચે દર્શાવેલ પેટર્નનો ઉપયોગ કરી ગુડ નાઇટને અને લેટેસ્ટ પ્લે પણ લખો। ચાલો ગુડનો જીનો શું આવે છે? તો કે 7 નંબર આવે છે। અહીંયા તમે આગળ જો જીનો 7 નંબર આવે છે। ઓનો 15, ઓનો 15, પછી ડીનો 4 આવે। એબીસીડીમાં ચોથા ક્રમનો શું આવે છે? ડી। એવી રીતના તમે આ પેટર્નને ફોલો કરીને ગુડ મોર્નિંગ લખી શકશો। ચાલો એવી રીતના આપણે ગુડ નાઇટનું લખવાનું છે, તો ગુડ નાઇટનું આપણે લખી નાખ્યું, બરાબર છે। એવી રીતના લેટેસ્ટ પ્લેનું લખવાનું, તો આ લેટેસ્ટ પ્લેનું પણ લખાઈ જશે, બરાબર છે। જો એ ગણી લેવાનું કે એલ કેટલામો છે, તો કે એલ 12મા અક્ષરનો છે, બરાબર છે। એવી રીતના તમે ઉકેલી શકશો। ચાલો એવી રીતના આગળ છે, આ બધી આ પેટર્ન આપેલી જ છે, બરાબર। એ તમે છુપા સંદેશ તરીકે પણ લખી શકશો। ક્યારેક એવું પણ આપે એ ને બી વંચાય, બી ને સી વંચાય, સી ને ડી વંચાય, ડી ને ઈ વંચાય, એવી રીતના તમે આગળ પણ લખી શકશો। ચાલો એ નોખા નોખા તમને બધું આપેલું છે, એમાંથી પણ તમે લખી શકશો। ચાલો ઊંધું ચતું છે, બરાબર। આપણી ડિઝાઇનને ઊંધી ચતી ગોઠવીને પેટર્ન પૂરી કરો। એટલે ઉપર હોય તો આ નીચે આવશે, આ ઉપર હોય તો આ નીચે આવશે, બરાબર છે। એવી રીતના તમારે પેટર્ન આખી પૂરી કરવાની છે। ચાલો પછી ભોયતણિયાની પેટર્ન પૂરીને રંગો તમારે પૂરવાના છે। આવી રીતના તમે ડિઝાઇન ટાઇલ્સ, ઘરે ટાઇલ્સ હોય તો એવી રીતના નોખી નોખી કોઈના ઘરે ડિઝાઇન હોય તો એમાંથી પણ તમે ડિઝાઇન મૂકીને તમે રંગો પૂરી શકશો। હેતલ પાસે રહેલા બ્લોકથી દિવાલ છે, તો એની દિવાલ પૂરી કરો। તો આવી રીતના આપણે દિવાલ જોઈ હોય છે, બરાબર। બ્લોક હોય અને અહીંયા દિવાલની ટાઇલ્સથી પણ તમે આવી નોખી નોખી પેટર્ન બનાવી શકશો। અહીંયા પણ તમને જો આ નીચે આપેલી પેટર્ન તમે આગળ વધારી શકો। આવી રીતના એક ખાનું વચ્ચે છોડીને ઝીક આવી રીતના કરીને તમે બનાવી શકશો। એ બીજી પેટર્ન પણ તમને આપેલી છે, તે મુજબ પણ તમે બનાવી શકશો। ચાલો એ ત્રીજી પેટર્ન પણ છે, તો એ પણ આવી રીતે બનાવી શકશો। ડોટ 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 બધા જોડીને, બરાબર છે। પહેલાં ચોરસ બનાવી નાખવાનું, પછી આમ ગોળ 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 બનાવી નાખવાનું, બરાબર છે। 4 બનાવી નાખવાના ચોરસ, પછી 4 એને આ જોડી દેવાના, તો આ એક કમ્પ્લીટ થઈ ગયું। એવી રીતના પછી આ બીજું થઈ જશે, બરાબર। ચાલો પછી આગળ આવે છે મિશ્ર પ્રશ્નો। નીચે આપેલી પેટર્ન પૂરી કરો। તો નીચે આપેલી પેટર્ન પૂરી કરો, તો પહેલી પેટર્ન છે 100માંથી 95 એટલે 5 ઓછા થયા, 95માંથી 5 ઓછા કરો એટલે 90, બરાબર છે। આવી રીતના 5 ઓછા કરીને 50 સુધી તમારે લઈ જવાના। એવી રીતના બધી પેટર્ન આપેલી છે, એ તમારે સમજી વિચારીને લખવાની છે। ચાલો ખૂટતી સંખ્યા લખો કે જેથી બાદબાકીનો જવાબ 100 મળે। ચાલો 200માંથી 100 બાદ કરો તો કેટલા મળે? 100। ચાલો 150માંથી 50 બાદ કરો તો કેટલા મળે? 100, બરાબર છે। 175માંથી 75 બાદ કરો તો કેટલા મળે? 100। ચાલો એવી રીતના લખવાના છે। ચાલો પછી ત્રીજી 1 થી 9 અંકોને એવી રીતે લખો કે જેથી દરેક હરોળના ત્રણેય અંકોનો સરવાળો કેટલો થાય? 15। ચાલો દરેક હરોળનો ત્રણેય અંકોનો સરવાળો કેટલો થવો જોઈએ? 9 થવો, એટલે સોરી 15 થવો જોઈએ। તો અહીં જો 5 ને 1 6, સોરી 1 ને 5 6, 6 ને 9 15 થયો। ચાલો પછી 2 ને 5 7, 7 ને 8 15, પછી અહીંયા 6 ને 5 11, 11 ને 4 15, બરાબર છે। એવી રીતના આમાં જોઈ લો 2 ને 5 7, 7 ને 8 15, પછી આ 7 ને 5 12 ને 12 ને 3 15, એવી રીતના થાય છે, બરાબર। એવી રીતના તમારે આમાં પણ કરવાનું છે। પેટર્ન પૂરી કરીને નીચે સંખ્યા લખો। તો અહીંયા જો 1 હોય તો અહીંયા 2 થઈ ગયા, 2 હોય તો 4, 3 હોય તો 6, 4 હોય તો 8, એને ટૂંકમાં આના હું જેટલા ડબ્બા આપ્યા હોય એના ડબલ કરી નાખવાના, બરાબર। અહીંયા 5 છે તો 10, પછી અહીંયા 6 છે તો અહીંયા 12। ચાલો તો અહીંયા તમારો પેટર્ન વાળો સરસ મજાનો પાઠ થાય છે। પૂરો વિડીયો કેવો લાગ્યો તે કોમેન્ટ કરજો, અને તમારા બીજા મિત્રો સુધી પણ જરૂર તમે આપણો વિડીયો મોકલી શકો છો, જેથી કરીને ગામડાના છેવાડાના વિદ્યાર્થીઓ સુધી આપણો વિડીયો પહોંચી શકે અને એ પણ આપણા વિડીયો જોઈને ભણી શકે। વધારે વિડીયો જોવા હોય તો પ્લેલિસ્ટમાં મૂકેલા છે, તો ત્યાંથી પણ તમે જોઈ શકશો। ચાલો તો ફરી પાછા મળશું નવા વિડીયોમાં।
ત્યાં સુધી જોતા રહો આપણી ચેનલ ડી સોલ્યુશન.